같이 기도하며 예배 자리로 나가겠습니다. Let us begin our worship together in prayer. 여호와를 찬송하며 내 간구하는 소리를 들으시미로다. 여호와는 나의 힘과 나의 방패이시니 내 마음이 그를 의지하여 도움을 얻었도다. 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 내 노래로 그를 찬송하리로다. Praise be to the Lord, for he has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him. 하나님 아버지, 오늘도 귀한 은혜의 자리로 우리를 불러주셔서 감사드립니다. 우리의 모든 상황을 아시고 우리의 기도를 들으시는 주님 앞에 나아갑니다. 예수님 보혈의 은혜 아래 우리의 모든 허물 가려주셔서 오늘도 거룩하신 아버지 보좌 앞에 나아가 그 은혜와 긍휼 앞에 겸손히 서는 시간 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 살아계신 말씀으로 우리의 삶을 새롭게 하여 주시옵소서. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us here in your presence again. Lord, you know our hearts, our circumstances, and every prayer we offer. We come before you again, seeking your grace and mercy. Cleanse our hearts through the blood of the Lamb as we enter into this holy presence. Renew our hearts by the work of your Spirit through the living word that will be proclaimed here today. Lord, draw us deep into your presence, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. 같이 자리에서 일어나 찬양하며 예배의 자리로 나가겠습니다. Let's stand together as we sing to the Lord Jesus our King. 예수 우리 왕이여. 예수 우리 왕이여. 이곳에 오소서. 보좌로 주여 임하사 찬양을 받아주소서. 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. And as you worship the Lord, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Apostles' Creed 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다.
그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 자리에 앉아서 계속 찬양하겠습니다. You may be seated as we continue the words of our Lord Jesus, who is our good shepherd. 선하신 목자, 선하신 목자, 날 사랑하는 듯 주 인도하는 곳 따라가리. 주의 말씀을 나 듣기 위하여 주 인도하는 곳 가려네. 선하신 목자, 선하신 목자, 날 사랑하는 분, 주 인도하는 곳 따라가리. 주의 말씀을 나 듣기 위하여 주 인도하는 곳 가려네. 나는 부조장과 실만한 물가로 내 선하신 목자 인도해. 험한 산과 골짜기로 내가 다닐지라도 내 선하신 목자 날 인도해. Shepherd of my soul, Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. shepherd of my soul, Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Leading a quiet pasture, all by your gentle street. The shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. leading a quiet pasture, Leading a quiet pasture, all by your gentle street. The shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. 선한 목자, 선한 목자 되시는 우리 주 항상 인도하시고 푸른 풀밭 좋은 곳에서 우리 먹여주소서. 선한 목자 그
shepherd. Savior, like a shepherd, lead us. Must we need thy tender care? In thy pleasant pastures feed us. Oh, I'll use thy force prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast balanced thine ear. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast balanced thine ear. Blessed Jesus, Blessed Jesus, blessed Jesus, hear, oh, hear us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear, oh, hear us when we pray. 내 맘 깊은 곳 주께 노래하네. 내 맘 깊은 곳 주께 내 맘 깊은 곳. 내 맘 깊은 곳 주께 찬양하네. 내 맘 깊은 곳 주께 할렐루야. 시간 정재진 장로님 기도 인도해주시겠습니다. Elder John will now lead us in prayers. 부활의 주일 아침에 라이프크릭 교회가 주님 앞에 나왔습니다. 세세토록 영광 받으시기에 합당하신 주님께서 저희의 예배를 받아 주시옵고 예배하신 축복을 내려 주시옵소서. 늘 좋은 것으로 주기를 원하시는 주님께 감사의 찬양을 드립니다. 특별히 저에게 허락하신 성령 강림 주일을 맞이하며 메마른 심령에게 내려주시는 의인과 악인들에게 동일하게 내려주시는 성령의 은혜의 비를 인하여 성령 하나님께 감사를 드립니다. 주님, 이 시간 주님 앞에 저희 스스로를 돌아보며 안타까운 심령으로 주님 앞에 나왔습니다. 죄인의 괴수가 된 자신을 보고 또한 스스로의 힘으로 죄에서 구원을 이룰 능력이 없는 자신을 발견합니다.
죽은 생명을 살리시는 주님의 말씀을 깨닫기에 둔하며 이를 행하기에는 더욱 인색합니다. 아담의 교만의 죄를 이어받은 우리가 전능하신 주님 앞에서 나의 판단과 지식을 주님의 권능과 섭리와 비교하며 저울질합니다. 죄인된 우리를 먼저 찾아오시고 대속의 십자가의 희생 죄물이 되어 주신 그 사랑을 값싸게 여기며 세상의 풍조와 지식보다도 더 못하게 여깁니다. 그러나 주님께서는 말씀하십니다. 교만한 자여, 보라, 내가 너를 대적하나니 너희 날 곧 내가 너를 벌할 때가 이르렀음이라. 주님, 언제까지 우리가 주님 앞에서 목을 굳게 하겠습니까? 우리가 언제까지 주님 앞에서 자존심을 세우며 도살장을 향한 죽음의 길로 발걸음을 옮겨야 할지요? 주님, 지금 이곳에서 주님 앞에 내려놓는 저희 죄인들의 간절한 기도를 들어주시고 생명의 원천이신 주님의 능력으로 마른 뼈와 같은 저희에게 생명을 주시옵소서. 안타까운 마음으로 베드로의 기도를 올려드립니다. 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까. 성령님께서 저희의 마음을 뜨겁게 하사 하나님의 말씀을 저에게 풀어서 깨닫게 하시오며 빛나는 주님의 하늘나라를 바라며 세상의 헛된 부귀와 자존심과 교만을 버리게 하시옵고 이로 인하여 주님께서 허락하신 이 땅에서의 삶을 교회와 가정과 직장과 학교에서의 모든 순간을 주님의 평안 안에서 주님의 나라와 그 의를 위하여 지혜롭게 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제 2026년도 거의 반이 지나갑니다. 화살같이 빠르게 흐르는 시간을 보며 우리가 살아있는 동안에 해야 할 일들을 생각합니다. 특별히 이번 6월, 12월부터 주님께서 마련해 주신 하늘나라의 잔치, 부흥회를 저희가 맞이하오니 이 집회 동안에 저희를 향한 하나님의 바라심을 듣기를 원합니다. 저희 안에 깨달음과 회개가 있게 하시고 주님의 복음에 이끌린 삶, 주님의 복음이 이끄는 사역을 저희가 살아가게 하시옵소서. 6월에 있을 유치부와 초등부의 여름 성경학교에도 주님께서 함께하여 주시옵소서. 자라나는 어린 심령들에게 주님의 말씀을 심어주시고 이 자녀들이 가정과 교회, 학교에서 무럭무럭 자라게 하시오며 주님의 사랑을 깨닫고 주위에 복의 통로가 되는 주님의 자녀로 자라게 하여 주시옵소서. 7월 20일부터 세 번째로 북미 원주민 단기 선교를 갑니다. 저희를 주님의 말씀의 전파의 도구로 써주신 것을 감사드리고 이번 선교가 주님의 나라의 확장에 쓸 수 있기를 기원합니다. 나라를 빼앗긴 그들의 아픈 마음을 주님께서 위로해 주시고 저희가 온전한 사랑의 마음으로 주님께서 사랑하시는 그들을 잘 섬기고 돌아올 수 있도록 인도해 주시옵소서. 오늘 예배 후에 있을 북한 선교 비전 나눔의 시간에도 함께 하셔서 저희가 북한 형제들을 더 잘 이해하고 사랑하며 선교에 동참할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나의 민족이 정치적인 이유로 나누어져 있는 분단국의 아픔을 기억해 주시고 하루빨리 민족의 동질성이 회복되고 조국 통일의 날을 허락하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 자, 일어나셔서 주 앞에 복을성 부르겠습니다.
하나님 감사합니다. 저에게 예수 그 귀한 이름을 허락하셔서 그 이름을 통해 구원을 얻게 하시니 감사합니다. 지난 한 주간도 변함없는 그 사랑으로 저희와 함께 하심을 감사를 드립니다. 아버지, 이 시간 저희가 감사의 마음을 담아 하나님 앞에 이 예물을 드릴 때 이 예물 하나님께서 기뻐 받으시고 또 이 예물이 쓰여지는 곳에서 주의 그 사랑과 복음이 전하여져서 날마다 주께로 돌아오는 자들이 더하도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 아버지, 또 기도하옵기는 주님께서 이 예물 드린 사람들 한 사람 한 사람의 형편과 사정을 모두 아시는 줄 압니다. 그들의 삶을 쪼개서 과부의 두 랩돈과 같이 그 손으로 드린 아버지 하나님의 그 손길들과 그 삶을 주님 기억하여 주셔서 아버지, 그들의 삶 가운데 주님의 선한 인도함을 허락하여 주시고 그들의 기도 가운데 하나님의 때에 아름답게 열매 맺는 응답들을 주님 허락하여 주옵소서. 또 바라기는 이 시간에도 몸의 질병으로 인해서, 연로함으로 인해서, 그 밖에 여러 가지 문제로 인해서 고통당하고 하나님께 기도하는 주님의 사랑하는 자녀들 있습니다. 하나님, 그 간구에 귀를 기울여 주시고 성령으로 함께 하셔서 아버지 위로하시고 치유하시며 또 회복 생명의 역사를 주님 허락하여 주시옵소서. 이 시간에도 지구상에서 인간의 죄로 인해 전쟁과 테러와 기근으로 죽어가고 또 희생당하는 주님의 피조물들을 긍휼히 여겨주셔서 그 땅들 가운데도 주님의 생명의 역사를, 화해와 평화를 허락하여 주시기를 기도합니다. 감사함이 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 모두 자리에 앉으시고 함께 교회 소식을 나누도록 하겠습니다. 지난 한 주간 여러분 평안하셨습니까? 네. 오늘 우리와 함께 예배 드리시는 분들 계셔서 함께 소개하고 환영했으면 합니다. 먼저 우리 박경수 형제님의 어머님과 또한 누님 혹은 여동생님께서 방문해 주셨습니다. 잠시 자리에서 일어나시면 우리 환영하고 박수하도록 할까요? 네. 네, 감사합니다. 네, 잘 오셨습니다. 감사합니다. 그리고 오늘 오후에 또 우리 북한 선교에 대한 비전을 나눠주시고자 함께 자리해 주신 우리 송재호 장로님 자리해 주셨습니다. 잠시 자리에서 일어나시면 우리 박수로 환영하도록 하겠습니다. 네. 그리고 우리 카드는 안 올라왔지만 우리 그 박현재 집사님, 박향희 권사님의 아드님과 또 리키와 며느님 혜원양, 또 혜원양 동생도 같이 오늘 자리해 주신 것 같아요. 잠시 자리에서 일어나시면 우리 박수로 환영할까요? 네. 그리고 이전에도 물론 우리 교회 예배에 나왔지만 오늘은 그 세 아들이 모두 한꺼번에 나왔습니다. 그래서 한번 그 인사하고 싶습니다. 우리 건우, 찬우, 진우 자리에서 잠시 일어나면 우리 박수 하죠. 네. 감사합니다. 네, 반갑습니다. 늘 반가워. 김지현 집사님 표정이 왜 갑자기라는 그러한 표정이신 것 같습니다. 네, 우리 교회 소식 함께 나누겠습니다. 오늘은 말씀드린 대로 식사 후에 오후 1시에 W1 회의실에서 이제 북한 선교 비전 나눔의 시간이 있습니다. 그래서 송재호 장로님께서 인도하시는 시간이고 북한 선교에 관심 있는 분들은 많은 참여를 바랍니다. 송재호 장로님께서는 우리 세준이의 할아버지 되시는 이경호 선교사님의 친구분이십니다. 그리고 저번에도 한번 선교 말씀드린 적이 있지만 연변 과기대에서 또 교수로 학생들을 가르치신 경험이 있고 또 그 경험을 바탕으로 평양의 과기대가 설립될 때 설립위원회로 또 일해 주시고 또 평양 과기대에서도 또 학생들을 지도하셨습니다. 이후에는 미주 연변 평양 과기대 후원회 회장을 또 역임하셨고 현재는 그 경험을 바탕으로 북한 선교와 통일을 위한 이제 성경 공부를 줌으로 진행하면서 많은 사람들에게 북한 선교에 대한 또한 지식도 또 경험도 또 하나님의 비전도 나눠주고 계십니다. 그래서 오늘 함께 하시면 좋은 또 귀한 은혜와 나눔의 시간이 되리라고 여겨집니다.
김순태 권오혜 선교사님 방문에 대한 안내입니다. 다음 주일에는 본 교회가 후원하는 케냐의 김순태 권오혜 선교사님께서 방문하셔서 선교 보고와 주일 말씀을 전해 주시겠습니다. 제가 이 교회에 오고 한 번도 못 뵀어요. 그러니까 아마 이 교회에 방문하신 지 10년이 넘으셨던 것으로 여겨집니다. 오랜만에 방문하시는 선교사님의 일정을 위해서 또 우리가 다음 주에 그 말씀을 통해 나누게 될 은혜를 위해서 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 여름 성경학교 안내입니다. 6월 16일부터 19일까지 오전 9시 반부터 12시에 교회에서 여름 성경학교가 진행됩니다. 예수님을 드러내는 빛이라는 주제로 이번에는 널서리 우리 아기들로부터 해서 6학년 학생들까지 참여하게 됩니다. 등록은 QR코드를 이용해서 해주시기 바라고 우리 여름 성경학교를 인도하는 사역자와 교사분들 그리고 자원봉사자, 학부모님들 또 여러 권사님들께서 또 식사를 준비해 주시기 위해 또 섬겨 주시게 됩니다. 이 모든 분들을 위해서 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 북미 원주민 선교 교육 및 훈련에 대한 안내입니다. 오늘부터 이제 선교를 가기 전인 7월 19일까지 매주일 오후 1시에 유스룸에서 이제 선교 훈련과 교육의 시간이 있게 됩니다. 선교에 참여하시는 모든 성인분들과 또 유스 학생들은 참석해 주시기를 바랍니다. 영광선교의 1일 관광에 대한 안내입니다. 6월 9일 화요일에 영광선교에서 1일 관광이 있습니다. 올해에는 시카고 보타닉 가든을 방문하도록 하고 교회에 9시까지 오시면 버스를 타고 함께 이동하도록 하겠습니다. 영광선교회 회원분들의 많은 참여를 바라고 또 다음 주에도 이어서 계속 광고를 드리도록 하겠습니다. 고등학교 졸업생 명단 및 날짜 안내입니다. 이번에 고등학교를 졸업하는 학생들은 다음과 같습니다. 그래서 여러분들 이 자녀들을 위해서 또 이 자녀들의 앞으로의 진학과 진로를 위해서 여러분 기도해 주시면 또 졸업을 축하해 주시면 감사하겠습니다. 주방 대청소에 대한 감사입니다. 지난 주 중에 이틀에 걸쳐서 그 노리에가 가족께서 그 주방을 아주 깨끗하게 대청소를 해 주셨습니다. 영어로 딥 클린이라고 하죠. 그래서 정말 구석구석 깨끗하게 해 주셨는데 사실 그 후안과 마르사 그 두 분께서는 본인들이 20년 이상 식당을 운영하신 경험이 있습니다. 그래서 그 경험을 바탕으로 너무나도 깨끗하게 수고를 해 주셨습니다. 참 귀한 섬김과 수고에 감사드리고 우리 한번 박수로 할까요? 마르사 and would you stand up? Yeah. Thank you. Thank you very much. 감사합니다. 생명의 삶 6월호를 신청하신 분들은 예배 후에 강희창 목사님에게서 수령하시기 바라고 또 7월호가 필요하신 분들은 안내 데스크에서 신청해 주시기 바랍니다. 또 귀하고 감사한 소식입니다. 우리 교회에 두 가정에 이제 결혼 소식이 있습니다. 그래서 김예찬 국민지 우리 청년들은 우리 유스 교사로 섬기고 있는 분들입니다. 근데 이 분들이 어제 지금 한국에 들어가셨는데 어제 이제 결혼식을 올리게 되었습니다. 그래서 이 두 귀한 분들께서 또 하나님의 은혜 가운데서 새로 꾸미게 되는 가정을 위해서 여러분 축복해 주시고 기도해 주시면 감사하겠습니다. 또 우리 성재원 성도님, 송서원 성도님께서는 우리 교회 4월 초에 처음 오셨습니다. 두 분께서도 이번에 한국에 들어가서 결혼식을 올리시게 됩니다. 그래서 오늘 주일 예배 드리고 이제 한국에 들어가시게 되는데 우리 함께 그 두 분께서도 또 하나님 은혜 가운데 아름다운 가정을 꾸릴 수 있도록 여러분 축복하고 기도해 주시기를 바랍니다. 잠시 자리에서 일어나시면 우리 박수하도록 하겠습니다. 네. 축하드립니다. 네, 감사합니다. 오늘 점심 식사는 죄송합니다. 이현종 유은혜 성도님 가정에서 제공해 주셨습니다. 감사합니다. 그 밖에 많은 기도 제목들이 있습니다. 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 부흥사경회를 위해서 그리고 여름 성경학교를 위해서 그리고 북미 원주민 선교를 위해서 그리고 이번 6월 말부터 7월 초까지 이영만 장로님께서 또 맘선교회와 함께 브라질 단기 선교를 다녀오시게 됩니다. 이를 위해서도 기도해 주시기 바라고
그 밖에 교회에서 후원하는 선교사님들과 또한 지금 병으로 인해 어려움 가운데 있는 분들 명단이 기록되어 있으니 이름을 확인하고 기도해 주시기를 바랍니다. 이제 하나님의 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 고린도전서 9장 19절부터 23절까지의 말씀입니다. 고린도전서 9장 19절부터 23절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 유대인들에게 내가 유대인같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 함이요 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라. 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 아멘. 이제 성가대 나오셔서 하나님께 찬양 올려드리시겠습니다.
성가대의 귀한 찬양에 감사를 드립니다. 우리 미랄 성가대도 여러분 위해서 늘 기도해 주시고 또 아까 찬양으로 예배를 인도해 주신 우리 예수와 찬양팀을 위해서도 기도해 주시기를 바랍니다. 오늘 또 못 보던 얼굴이 있었죠. 여러분 보셨습니까? 우리 임지영 청년께서 또 찬양팀에 조인해 주셨습니다. 우리 박수로 환영하도록 하겠습니다. 네, 여기 계십니다. 네. 오늘 말씀은 사람을 얻는 법입니다. 이는 본문에 나오는 말로 사도 바울은 내가 모쪼록 더 많은 사람을 얻고자 이렇게 저렇게 했다라고 설명합니다. 그렇다면 바울이 여기서 사람을 얻고자 했다라는 것은 무슨 뜻입니까? 여기서 얻는다라고 하는 말은 고대 헬라어에서 이제 상업에 쓰이는 용어였습니다. 그래서 무엇을 바꾸거나 또한 무엇으로부터 이득을 취한다는 뜻을 가집니다. 그런데 그것이로부터 해서 즉 취한다, 얻는다라는 뜻을 가지게 된 것입니다. 그래서 한편으로 이 말은 얻어서 내 것으로 만든다라는 의미를 갖습니다. 이 말의 문자적인 의미가 그렇다면 사도 바울은 이것을 통해 무엇을 말합니까? 여기서 사람을 얻는다는 것은 우리가 짐작할 수 있듯이 복음을 전해서 그 사람으로 하여금 구원을 받게 하는 것을 뜻합니다. 사도 바울은 자신이 사도이자 전도자로서 그 이방인들에게 복음을 전하고 이방인들을 구원하기 위해 자신의 평생을 바친 사람이었습니다. 그래서 그는 어떻게든 많은 사람들이 이 복음을 듣게 해서 구원에 이르도록 하고자 했던 것입니다. 그래서 오늘 우리는 이 본문을 통해서 사도 바울로부터 사람을 얻는 방법을 배워보고자 합니다. 바울은 전도를 위해서 사람들을 전도해서 구원하고자 이 말을 했고, 그래서 이는 우리에게도 똑같이 적용됩니다. 왜냐하면 사람들에게 복음을 전해서 사람들을 그리스도께로 구원으로 인도하는 것은 우리에게 주어진 중요한 사명 중에 하나이기 때문입니다. 하지만 사람들을 얻기 위한 노력은 단지 전도나 선교만을 위해 필요한 것은 아니라고 할 수 있습니다. 이러한 노력은 우리가 그리스도인으로서 살아가는 그 전반적인 모습에도 똑같이 적용됩니다. 즉 우리의 믿음의 삶과 영적인 태도에 있어서도 중요한 이야기가 된다고 할 수 있습니다. 그래서 오늘 우리는 바울을 통해서 사람을 얻는 법을 모두 배울 수 있기를 바랍니다. 그렇게 되면 우리는 하나님을 믿지 않는 사람들을 전도해서 또 그들이 복음에 이르도록 하는 방법을 배우게 될 것입니다. 그뿐 아니라 우리가 복음을 살아간다는 것이 무엇을 뜻하는지에 대해서도 알게 될 것입니다. 그렇다면 오늘 바울이 보여주는 사람을 얻는 방법은 과연 무엇입니까? 오늘 본문의 19절을 우리 한 목소리로 읽어보겠습니다. 내가 모든 사람에게서 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 바울은 여기서 자신이 더 많은 사람을 얻고자 스스로 종이 되었다고 말합니다. 자신은 원래 자유인이지만 스스로 다른 사람들에게, 모든 사람들에게 종이 되었다고 말합니다. 이로부터 첫째로 우리는 사람을 얻기 위해서는 나를 낮추고 내가 가진 권리와 자유까지도 포기할 수 있어야 한다는 것을 배우게 됩니다. 여러분이 사람을 얻기 위해서는 여러분이 가진 자유와 권리도 내려놓을 줄도 포기할 줄도 알아야 한다는 것입니다. 여기서 바울이 포기했던 것은 자유인이라는 자신의 신분이었습니다. 당시 고대 사회에서 누가 사람들에게 사람을 어떻게 나눌 수 있냐라고 묻는다면 아마 두 가지로 대답했을 것입니다. 그중 하나는 남자와 여자라고 할 수 있고, 그와 대등하게 중요한 의미를 가지는 구분은 바로 자유인과 종이었습니다. 여기서 종은 노예를 말합니다. 그래서 자유인과는 다른
자유가 없는 사람, 즉 주인에게 속한 사람을 말합니다. 그렇게 볼 때 바울이 내가 자유인이지만 사람을 얻기 위해 스스로 모두에게 종이 되었다는 말은 엄청난 발언이었습니다. 그렇다고 해서 그가 진짜 노예의 신분이 되었다는 것은 아니지만 바울은 사람을 얻기 위해서는 내가 가진 권리와 자유도 포기하고 또 상대의 종이 되어 상대를 섬기겠다고 말했던 것입니다. 그래서 우리도 이것을 배울 수 있어야 합니다. 아니, 왜 내가 굳이 그래야 하냐라고 생각할 수도 있지만 사람을 얻기 위해서는 내가 가진 자유와 권리마저도 내려놓을 수 있는, 사용하지 않을 자세가 되어 있어야 한다는 것입니다. 어쩌면 그만큼 한 사람을 얻는다는 것은 힘든 일이라는 것을 보여준다고 하겠습니다. 나의 것을 내려놓고 포기할 마음이 있어야, 그리고 상대 앞에 자신을 낮출 그러한 준비가 되어 있어야 비로소 우리는 사람을 얻을 수 있다는 것을 생각해 보게 됩니다. 여러분은 살면서 얼마나 많은 사람을 얻으셨다고 생각하십니까? 얼마나 많은 사람을 내 사람으로 만들었다고 하실 수 있습니까? 아, 내가 정말 평생 이 한 친구는 내가 얻었다. 정말 저 사람은 내가 얻은 사람이다. 라고 할 만한 사람이 누가 생각나십니까? 아마 여러분에게는 지금 떠오르는 사람이 있을 것입니다. 그렇다면 여러분들은 어떻게 그 사람들을 얻으셨습니까? 우리가 사람을 얻고 누군가를 내 사람으로 만들었던 경우를 생각해 보면 그것은 내가 가진 힘이나 내가 가진 어떤 매력으로 그렇게 한 경우는 많지 않다고 할 수 있을 것입니다. 혹 그런 경우도 있지만 그런 경우는 내가 얻은 것 같아도, 내 사람인 것 같아도 상황이 바뀌면 놓치게 되거나 또 떠나게 되는 경우가 많습니다. 그래서 내가 누군가를 얻었다고 할 때 그것은 나의 주도적인 의지로 나의 힘이나 내가 가진 것을 이용해서 얻는 것과는 다르다고 할 수 있습니다. 직장이나 사회에서도 그렇지 않습니까? 내가 가진 지위나 내가 가진 힘 때문에 내 사람인 것처럼 움직이고 행동하는 사람은 있을 수 있습니다. 하지만 그렇다고 내가 그 사람을 얻었다고 할 수는 없을 것입니다. 예를 들어 둘 중 누가 회사를 그만두게 되면 그 사람이 계속 나의 사람으로 남는 경우는 많지 않습니다. 하지만 그런 경우가 있다고 할 때, 즉 그대로 남는 경우는 어떤 경우라고 하겠습니까? 그것은 내가 그와 함께 있을 때 그를 위해서 나의 것을 포기한 일이 있었다면, 혹은 내가 나를 낮추고 그 상대를 존중하고 섬긴 일이 있었다고 한다면 그 상대를 얻게 되는 경우는 있습니다. 그러면 그 상대는 나를 특별하게 생각하게 됩니다. 아, 저 사람이 그저 나의 상사인 것이 다가 아니구나. 뭔가 그 이상이 있구나. 다른 사람들과는 다른 무엇이 있다는 생각을 갖게 되면 그것은 사람을 얻는 과정이 시작된다고 할 수 있습니다. 이처럼 사람을 얻기 위한 첫 번째 단계로 우리가 가진 것을, 권리나 자유마저도 내려놓고 또 상대를 섬기는 자세가 되어야 한다고 할 때, 더 나아가서 둘째로 바울은 사람을 얻기 위해 자신은 상대와 같이 되었다고 말합니다. 그래서 유대인들에게는 내가 유대인같이 되고 이방인들에게는 내가 이방인같이 되었다고 바울은 말합니다. 이것은 생각해보면 재미있는 바울의 이야기입니다. 그래서 바울은 지금 자기가 유대인을 대할 때와 이방인을 대할 때의 자기 모습이 다르다는 것을 보여줍니다. 여러분, 바울은 유대인입니까? 이방인입니까? 네, 바울은 혈통적으로는 유대인이었습니다. 하지만 그는 지금은 개종한 유대인, 즉 유대 기독교인이기 때문에 유대인이라고 할 수는 없었던 것입니다. 그렇게 볼 때 바울 자신은 더 이상 유대인의 믿음을 가진 유대인은 아니었지만
그들을 상대할 때는 그들의 율법과 그들의 전통 신앙을 존중하는 그러한 열린 태도로 그들을 대했다는 것을 말합니다. 반면에 율법이 없는 이방인들에게는 자기는 이방인은 아니지만 그럼에도 자기도 율법이 없는 자와 같은 태도로 그들을 대한다고 말합니다. 즉 그들이 율법을 모른다고 아무 신이나 섬긴다고 무시하는 것이 아닌 그들이 가진 전통과 믿음도 열린 마음으로 존중하고 또 관심을 갖고 그들을 대한다는 것입니다. 이렇게 하는 이유는 아무쪼록 그들 중 단 몇 명이라도 구원하고자 하는 바울의 마음 때문이었습니다. 그래서 바울은 그들과 같이 되어 그들을 얻고자 합니다. 하지만 이것이 바울이 자신의 신앙을 타협했다는 뜻은 아니었습니다. 단지 내 입장을 고수함으로 그들이 거부감을 갖게 만드는 대신 그들을 얻기 위한 발판을 이렇게 해서 마련한다는 뜻이 있었습니다. 자신은 그리스도인이지만 유대인에게는 유대인같이 이방인에게는 이방인의 모습으로 그들을 얻고자 한 것이 바울의 두 번째 방법이었습니다. 결과적으로 이런 바울의 방법들은 무엇을 위한 것이었습니까? 첫째로 자신의 권리와 자유를 내려놓고 상대를 섬기는 모습이 되고, 둘째로 그들과 같은 모습이 되고자 한 것은 무엇을 위한 것이었습니까? 이는 결국 그들의 마음을 얻기 위함이었습니다. 유대인과 이방인들의 마음을 얻어서 그들로 하여금 바울이 하는 말을 들어주도록 만들기 위함이었습니다. 여러분, 마음이 열려야 무엇이라도 여지가 생기지 않습니까? 아무리 좋은 말도, 아무리 맞는 말도 마음이 열리지 않으면 듣지 않게 됩니다. 우리 자녀들을 보면 그렇다는 걸 알 수 있죠. 엄마 아빠가 아무리 맞는 말을 해도 자녀들이 마음 문을 닫고 있으면 듣지 않습니다. 바울의 목적은 그들을 구원하는 것이었는데 구원하려면 믿음을 갖게 해야 하는 것 아닙니까? 믿음을 갖게 하려면 뭔가 복음을 듣게 해야 하는 것 아닙니까? 그래서 바울은 그들이 적어도 자신의 말을 들어보게는 하려고 이런 방법을 통해 그들의 유대인과 이방인들의 마음을 열게 하려고 했습니다. 우리의 경험을 통해 보아도 우리가 누가 하는 말을 듣고 그 말을 믿는 데 있어서는 그 말의 내용도 중요하지만 어떨 때는 그보다는 그 말을 누가 하느냐, 그 사람이 더 중요한 경우도 많이 있습니다. 그래서 바울은 자신이 그런 사람이 되기 위해서 지금 이렇게 하고 있었던 것입니다. 저 사람의 말은 내가 들어보고 싶고 저 사람이 한 말이라면 믿을 수 있을 것 같다. 이를 위해 자신의 자유와 권리를 버리고 자신을 낮추어 상대와 같이 됨으로 해서 바울은 그들의 마음의 문을 열고자 합니다. 이상의 것들은 우리 모두 잘 알고 있는 선교의 전략입니다. 그래서 우리가 이번에 북미 원주민 선교를 갈 때도 마찬가지입니다. 우리가 선교지에 가서 가장 먼저 가장 중요한 것은 신뢰의 관계를 쌓는 것입니다. 그냥 가서 아무리 아름다운 말과 아무리 뛰어난 지식으로 복음을 전해도 그것은 성공할 수 없습니다. 대신 자유자가 아닌 종의 자세로 그들과 같이 되어 그들의 마음을 열게 하는 것이 중요합니다. 그래서 그들의 마음이 열리고 우리 사이에 신뢰의 관계가 형성되게 될 때 비로소 그들은 우리의 복음을 궁금해하게 되고 우리는 복음을 전할 기회를 갖게 되는 것입니다. 마지막으로 바울은 이러한 일들을 통해서 자신이 복음에 참여하는 자가 되고자 했다고 말합니다. 본문 23절을 우리 다시 한 목소리로 읽어보겠습니다. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 바울은 앞에서 말한 것, 즉 나의 권리와 자유도 포기하고 종과 같이 되어 유대인에게는 유대인같이 이방인에게는 이방인같이 된 이 모든 일들이 복음을 위해서 한 일이라고 말합니다. 복음에 참여하는 자가 되기 위해서 한 일이었습니다.
여러분, 복음이 무엇입니까? 예수 그리스도께서 가져오신 그 구원의 복된 소식 아닙니까? 바울은 자기 자신이 그 복음의 수혜자라고 할 수 있었습니다. 하지만 그는 그저 수혜자로 머물러 있지는 않습니다. 대신 그 복음에 참여한 자가 되기 위해 이 모든 일들을 애쓰고 힘쓰고 있었습니다. 여기서 우리는 복음의 수혜자와 복음의 참여자 사이의 차이를 보게 됩니다. 복음의 수혜자는 그 복음을 믿고 구원을 얻게 된 사람입니다. 그것만 해도 얼마나 놀랍습니까? 얼마나 귀한 일입니까? 하지만 하나님께서는 우리가 복음의 수혜자로 머물러 있는 것을 원하지 않으십니다. 하나님은 애초에 창세기 12장에서 아브라함에게 그 복음에 대해서 예언하실 때 이렇게 말씀하십니다. 내가 너에게 복을 주어 너로 복이 되게 하겠다. 하지만 그게 전부가 아니고 더 나아가서 땅의 모든 민족이 너로 말미암아 복을 얻게 하겠다. 그래서 그렇습니다. 하나님은 하나님의 약속, 우리에게 주신 복음의 약속은 우리만 복을 받고 마는 것이 아닙니다. 대신 우리가 복의 통로가 되는 것입니다. 다시 말해 내 주위의 다른 사람들도 나로 인해서 나 때문에 하나님의 복을 받게 만드는 것입니다. 그것이 바로 하나님이 원하시고 또 우리에게 명하신 일입니다. 그렇게 볼 때 우리가 그 복음의 수혜자로만 머물러 있으면, 즉 복만 받고 땡이면 그것은 잘못된 것입니다. 그것은 절반밖에 되지 않습니다. 우리가 복을 받았으면 그것을 다른 사람도 누리게 만들어야 하고 그것이 복음의 참여자가 된다는 것이고 하나님은 그것을 위해서 우리에게 복을 주신 것입니다. 여러분, 복음의 참여자가 된다는 것은 실로 놀라운 일이 아닙니까? 아니, 우리가 뭐라고 그 하나님의 놀라운 복음의 파트너로, 그 동역자로 삼으신다는 말입니까? 그래서 어떻게 보면 이것은 복음의 참여자가 된다는 것은 우리가 살면서 이 땅에서 할 수 있는 가장 가치 있는 일, 가장 영광스러운 일이라고 할 수 있습니다. 그래서 바울은 여기서 어떻게 하면 이 복음의 참여자가 될 수 있는지를 우리에게 가르쳐 줍니다. 내가 가진 것을 내려놓고 나를 낮추어 그들을 섬기는 모습으로 그들과 같은 모습이 되어서 그들의 마음을 열고 상대가 나의 말을 듣게, 즉 복음을 듣게 하는 것입니다. 그래서 내 말을 듣고 내가 믿는 것을 궁금하게 된다면 우리는 복음을 전할 준비가 되는 것입니다. 그래서 그것이 우리가 사람을 얻는 첫 걸음이라고 바울은 가르칩니다. 어떻게 보면 이 바울의 방법은 단지 전도나 선교에만 필요하고 적용되는 것은 아니라고 할 수 있습니다. 즉 우리의 일반적인 모든 관계에도 그대로 적용됩니다. 영어 표현에 우리가 다른 사람의 신발을 신는다는 그러한 표현이 있지 않습니까? 이것은 바울이 말한 내가 그들과 같이 된다는 뜻이라고 할 수 있습니다. 이방인에게는 내가 이방인의 모습이 되어보고 또 약한 자들을 위해서는 약한 자들의 입장이 되어 우리가 그들을 이해하게 되는 것입니다. 더 중요한 것은 우리가 그들을 이해하는 데서 나아가 이러한 태도는 상대가 우리에게 마음을 열게 만든다는 것입니다. 그래서 우리가 그들의 입장을 이해하고 그들이 우리에게 마음을 연다면 이것은 훌륭한 관계를 만들게 됩니다. 그래서 선교나 전도를 위해서만이 아니라 우리의 모든 인간 관계에 있어서도 우리는 이런 태도를 통해 사람을 얻을 수 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 우리와 우리의 자녀들 사이의 관계에서도 또 우리가 계속 강조하고 있는 젊은 세대들과의 관계에 있어서도 마찬가지입니다. 바울에 따르면 우리가 자녀를 얻기 위해서는 내가 자녀와 같이 되어 그들을 이해하는 것이 필요합니다. 젊은 세대들을 알기 위해서는 그들과 같이 되어 그들의 생각을 이해하고 그들의 사고방식을 이해하는 것이 필요합니다. 반대로 윗세대를 대할 때에도 내 생각과 내 입장을 내려놓고
그분들의 입장이 되어 생각하고 그분들을 대하는 것이 필요합니다. 그러다 보면 상대를 이해할 수 있게 되고 상대는 나에게 마음을 열게 되는 것입니다. 부모는 자녀를 이해하게 되고 자녀는 부모에게 마음을 열게 됩니다. 그것이 복음적인 방법입니다. 나의 것을 상대에게 강요하거나 주입하는 것은 복음적이지 않습니다. 우리는 결코 우리가 가진 기독교 신앙을 다른 사람에게 주입하거나 또 강요할 수 없습니다. 그래서 우리는 이 복음의 방법을 나의 삶에도 그대로 적용할 수 있어야 합니다. 단지 전도나 선교만을 위해서가 아니고 내가 만나는 모든 사람을 대할 때에도 내가 겪게 되는 삶의 모든 상황들 속에서도 자신을 낮추고 상대와 같이 되어 그 입장과 생각을 이해하려는 자세를 가질 때 우리는 비로소 복음을 살아갈 수 있는 복음의 참여자가 될 수 있다는 것을 기억해야 하겠습니다. 자, 그러면 처음으로 돌아가서 우리가 이렇게 하는 이유는 도대체 무엇입니까? 왜 그렇게 해야 합니까? 왜냐하면 바로 이것은 예수님께서 우리를 위해서 택하신 방법이었기 때문입니다. 예수님은 우리를 얻으시고자 하여 우리와 같이 되신 분이었습니다. 자신이 가진 자유와 권리를 버리고 하늘 높은 보좌를 버리고 낮고 천한 이 땅에 인간의 몸을 입으시고 인간과 같은 모습으로 오신 이유는 바로 우리를 얻고자 하심이었습니다. 낮고 천한 이 땅에 낮고 천한 인간을 얻으시고자 그분은 이 땅에 오십니다. 그래서 그분은 바울의 말대로 우리를 얻고자 친히 우리와 같이 되신 분입니다. 그것도 뭐 좋은 가문이나 높은 지위에 있는 분으로 오신 것이 아니고 가난한 목수의 가정에, 그것도 짐승의 구유에 나셨던 분이었습니다. 그래서 우리는 예수님이 왜 그러셨는지 이제 압니다. 예수님이 그 가장 낮은 자리에 오셨기 때문에 이 땅에 어떤 낮고 천한 사람도 얻으실 수 있었던 것입니다. 예수님이 이 땅에서 세리와 죄인의 친구라는 말을 들으시고 또 창기들과 소외된 자들에게 관심을 가지시고 그들과 어울리신 것은 다른 이유에서가 아니었습니다. 예수님은 그 어떤 낮고 천한 사람이라도 소외시키지 않으시려고 이 땅에 가장 낮은 사람을 골라 그들과 같은 모습이 되셨던 것입니다. 이처럼 예수님은 우리를 얻고자 우리 한가운데로 들어오신 분이십니다. 그것도 우리 중에 가장 낮은 자와 같이 되십니다. 이를 통해 연약하고 죄악된 우리 인간들의 삶의 고통과 약함을 모두 겪으셨고 그로 인해 우리를 이해하시고 우리를 긍휼히 여기시게 됩니다. 그리고 또 우리는 그분을 보며 그분의 그런 모습을 보며 우리의 마음을 열고 복음을 받아들이게 되었던 것입니다. 그래서 바울은 자신도 그 복음을 위해서는 나도 그렇게 해야 한다는 것을 알고 있었습니다. 자유자가 아닌 종의 모습으로 여러 사람에게 여러 사람의 모습이 되어 아무쪼록 한 사람이라고 얻고자 한 것이 바로 바울의 마음이었음을 우리는 깨닫게 됩니다. 저와 여러분도 예수님을 따라서 또 바울의 모습을 따라 이와 같이 사람을 얻는 자들이 되실 수 있기를 바랍니다. 그거는 복음의 수혜자로 머무는 것이 아니라 복음의 참여자가 되는 일입니다. 이는 우리가 그 귀한 복음의 파트너로 동역하는 것이면서 동시에 그 복음을 살아가는 모습이 됩니다. 그 목적은 우리도 아무쪼록 그 복음을 통해 다른 사람을 얻는 자가 되는 것입니다. 하나님이 뜻하시듯 나로 인해서 나 때문에 내 주변에 있는 사람들이 하나님의 복을 누리도록 할 수 있게 살아가는 것이라고 할 수 있겠습니다. 바울이 오늘 본문에서 사람을 얻는 것이라고 말했던 것은 예수님께서 제자를 부르실 때 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라고 하셨던 말씀과 통한다고 하겠습니다. 낚는 것과 얻는 것
모두 같은 뜻입니다. 그렇게 볼 때 결국 복음에 참여한다는 것은 제자의 삶을 산다는 것을 뜻합니다. 예수님을 따라 복음의 방법으로 사람을 낚는, 생명을 얻는 복음의 참여자가 되는 것입니다. 오늘은 성령 강림 주일입니다. 이상의 일들 역시 우리의 힘으로는 할 수 없습니다. 사람을 얻는 것은 사람의 힘으로는 되지 않습니다. 대신 성령이 주시는 예수 그리스도의 마음을 우리가 품을 때 저와 여러분 모두 복음의 참여자가 될 수 있습니다. 우리가 이 땅에 살며 할 수 있는 가장 가치 있고 가장 영광스러운 일에 참여하심을 통해 복음의 증인으로 또 예수의 제자로 성령의 도우심을 통해 많은 사람들을 복음으로 낳고 얻으실 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 이 시간 기도하실 때 함께 결단의 기도를 드렸으면 합니다. 아버지, 저도 복음에 참여하는 자가 되기를 소망합니다. 하나님이 주신 복음의 수혜자로 그치는 것이 아니라 복의 통로가 되어 그 복음의 참여자로 살도록 도와주옵소서. 이를 위해 나의 자유나 권리를 내려놓고 나를 낮추어 다른 사람을 섬기는 종의 모습으로 아무쪼록 한 사람이라도 얻고자 구원하고자 살아갈 수 있도록 주의 성령께서 함께 하시고 도와주옵소서라고 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 고린도전서의 바울의 말을 통하여서 복음의 참여자가 된다는 것의 의미를 깨닫게 하시니 감사합니다. 아버지 하나님께서 우리에게 그 귀한 복음의 은혜와 구원의 복을 허락하신 것은 나만이 그것을 누리라고 하신 것이 아님을 우리가 돌아보게 됩니다. 아버지 하나님께서는 우리에게 복을 주셔서 우리로 하여금 내 주변의 모든 사람들이 또 하나님을 알고 하나님의 복을 누리게 하셨음을 깨닫게 됩니다. 아버지, 이를 위해서는 내가 나를 붙잡고 나의 것을 포기하지 않고 내 모습대로 살아서는 안 된다는 것을 깨닫게 됩니다. 아버지 하나님, 내가 아무쪼록 한 사람에게 얻고자 나의 것을 내려놓고 포기하고 다른 사람을 앞에서 나를 낮추고 다른 사람을 섬기는 자세가 되어 또 그들과 같은 모습이 되어 우리가 복음의 참여자로서 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그래서 우리 주변에 또한 모든 관계들을 그리스도의 복음으로 변화시키고 모든 사람들이 또한 그리스도의 복음을 또 듣고 구원에 이르게 하는 귀한 은혜를 허락하여 주옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이제 모두 자리에서 일어나셔서 우리 결단의 찬양하신 후에 축도로 오늘의 예배를 마치겠습니다. Forever
우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 예수님과 바울의 길을 따라 복음의 참여자가 되어 한 생명을 얻고자 하는 일에 우리의 삶을 드리고자 다짐하는 주의 사랑하는 자녀들과 그 가정들을 위해 이 땅의 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금으로부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of our Lord Jesus Christ, the great love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with all the beloved children of the Lord who commit themselves to becoming participants in the gospel by following the ways of Jesus, offering their lives to win over one soul. And may these blessings rest upon all the churches of God throughout the world and upon all missionaries, now and forevermore. Amen.